सुन के बड़े इनके चाहने वाले बंदे थे, जो दोस्त थे। उन्होंने जनाब वो बैरून मुल्क से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अपनी इसका इजहार किया है और उस्ताद जी से अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया है। दोस्तों, अभी ये जो 3 सेगमेंट में हम इंटरव्यू का आगाज़ करेंगे फ़न कबूतर परवरी के हवाले से, क्योंकि मैं कॉल हम चाहेंगे कि हमारी कॉल लंबी भी ज़्यादा ना हो। 3 हवाले ये हैं कि पहला जो हमारा सेगमेंट है प्रोग्राम का जो है वो है कबूतर की पहचान। दूसरा सेगमेंट होगा कि कबूतर जो परवाज़ के मामला में कि किस तरह कबूतर को अच्छा उड़ाया जाता है, इसके क्या मामलात है, छोटे रमूज़ों अकायक या रमूज़े कबूतर परवरी में ऐसे क्या कौन से पॉइंट्स है, क्या चीज़ें हैं जिनसे बंदा सीख एक अच्छे कबूतर उड़ा सकता है या कबूतरों को समझ सकता है। तीसरा हमारा सेगमेंट होगा ब्रीडिंग। अगर तो चाहने वाले दोस्त हैं वो हमारे साथ रहेंगे और इस लाइव इंटरव्यू का ये यकीन करें कि ये जो इंटरव्यू है मेरे ख्याल से बड़ी पसंदीदगी का जो रिकॉर्ड तोड़ेगा। वो किस हवाले से, क्योंकि उस्ताद जी बड़े मूड में आज नॉलेज शेयर करने के हवाले से, वो बड़े जज्बाती हैं बल्कि बड़े खुशगवार मूड में है। अभी मेरे उनसे पहले बात हो रही थी तो वो कह रहे कि इशफाक साहब तुहानू खुश कर देंगे कि तुम इंज का इंटरव्यू तुहानू वेख कहना तुहानू पता लगेगा तुसा इंटरव्यू किया होवे। तो इस हवाले नाल मैं जनाब कैमरे का चांस साहब कहांगा जनाब उस्ताद मोहतरम उस्ताद सफदर अली बाजवा साहब मैं कैमरे का रुख करना ये उस्ताद मोहतरम सारे हाँ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਚਾਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ਼ਫਾਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਮਝਿਆ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ मोहतरम मेरा अक्सर हम दोस्तों वास्ते यह पैगाम है कि आज़ाद सहाबत सहाबत का मकसद है अच्छा इलम के खजाने लोगों तक पहुँचाने। मेरे वेखो ना शहर के इन्ने काबिल साथदाई कराम ने, मैं जांदिया जांदिया दिल करे मेरी उम्र गुजर जाए। इन्ने काबिल उस्ताद ने, गुजरांवाले शहर में पहलवाना का शहर कहा जाता है, इन्नी खुद कफील मेरे धरती है साढ़े गुजरांवाले शहर की कि बड़े बड़े नामवर शख्सियतों ने जन्म दिता है। एडे एडे नामवर उस्ताद, एडे एडे नामवर बंदे, एडे एडे की कहते हैं कि ऐसे कारनामे लोगों ने किए साढ़े शहर के उस्तादा ने कि मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। वो कड़ी का एक हिस्सा वेखो उस्ताद मोहतरम उस्ताद सफदर अली बाजवा साहब कबूतर की पहचान के हवाले नाल मैं मोहतरम इन्होंने सवाल पहला करांगा तुहानू मेरे दोस्तों मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि वो जो मेरे सवाल पसंद आते हैं। उस्ताद जी कबूतर की पहचान के हवाले नाल किहड़ी ऐसी गल है, देखो ना कबूतर पहचान अगर असीं करते हाँ कबूतर की पहचान के विच किहड़ी ऐसी गल है, देखो ना तुहानू मेरे ख्याल में मैं सीधियां गल्लां करना कि बंदियां की तो पछाण ही तुहाडे कोल हमेशा गलती होंदी रही है। कुछ चेहरे होंदे वाकई कबूतर का चेहरा उसकी शख्सियत का आइनादार होंदा या कुछ सानू कोई मतलब देंदा होवे, कोई सानू दसदा होवे, इहदे मुतलक तुहाडी की राय है? हाँ जी ये तो गल है वे, ये तेरी गल बजा है कि मैं बंदियां की पहचान च मेरे को गलती है, क्योंकि मैं कभी दोस्तों अख की नज़र ना कभी वेख्या नहीं, मैं दिल की नज़र ना वेख्या। मेरी अख दोस्तों वास्ते काम नहीं की, लेकिन कबूतरबाजी वास्ते मेरी अख काम कर रही है। कबूतरबाजी दा अख तुहाडी किन्ने काम कर रही है दोस्तों वास्ते? मिसाल है 100 कबूतर तो कबूतर छड़ दो, मैं वेख के तुहानू दस देंगा ए कबूतर लै तेरे को काम नहीं। ये उसकी पहचान ही है। नहीं ये मालक तुहाडे जो खास खसूसियत रखी है ये अलहमदुलिल्लाह मेरे बावजूद और किसी को शौक नहीं। मैं भी इन्नी उम्र का हो गया, मेरे बेटे भी ने पोते दोतियां का हो गया, किसी को कोई शौक नहीं। ये अल्लाह ताला की देन है, ਉਹਦੇ मेरे विच अता मेरे अंदर भी यकीन है। अच्छा जी उस्ताद जी मैं सवाल कर दियो मैं बाहर आ जाना। मैं यही कहना वा कि जी एक राज है ना तुहाडे कोल अगर मालक ने तुहानू एक गॉड गिफ्ट किया है, क्यों दोस्तों जिंज वेखो उस्ताद ना कोई इलम का खजाना या ये समझते हैं दसरस रखते हैं। मैं चाहांगा मेरे जो देखने वाले दोस्त है ना इन्होंने तुम दसो कि ऐसी गल है कि तुम कबूतर नूं फड़ के या तुहाडे कबूतर की जी मोहरा है, चलो इतों मोहरे का आगाज करें कि वाकई कबूतर का मोहरा अच्छा होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जो कबूतर है ना नर की गल कर रहे को मादी दोनों ही नर हो मादी हो। इशफाक भाई सवाल तो बड़ा तगड़ा जहा किया है कि कोनी मैं उम्र के ऐसे हिस्से मैं रुकावट जो मेरे अंदर इलम है ना हाँ जी
ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਜ਼ੂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਗਰਦਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੋਟਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਾਈਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਿਹਰਾ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਨਾਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਬਾਂਕਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ। ਮਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਚ। ਮਾਦੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਗਾ ਉਸਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਲੰਬੀ ਨੋਕ, ਨਜ਼ਾਕਤ ਨਜ਼ਾਕਤ, ਅਜ਼ਾਬ ਮਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਬੂਤਰੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਗੋਲ ਹੋਵੇ, ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਉਸ ਸਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸ਼ਬਾਹਤ ਸਾਰੀ ਨਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਇਆ ਜਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਜੀ ਮਾਦੀ ਜੇ, ਭਾਈ ਜਨਾ ਮਾਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਏਡਾ ਮੋਟਾ, ਜਾਂ ਕੋ ਅਕਸਰ ਕਬੂਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬਣਾਵਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੋ ਬਰੀਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਡੱਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਜੋੜਾ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਨਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਮਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਰੀਕ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਦ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਨਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਾਦਾ ਮਾਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਾਲਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੂੰ- ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਸਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ। ਠੀਕ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਨਰ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਮਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਅਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ में ਕਬੂਤਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਗਾ ਜਵਾਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਰਾ ਕਬੂਤਰ ਵਾ। ਠੀਕ पहचान है वे अख दी, इंसान की अख की पहचान है कि यार कबूतर है, मैं कबूतर देखना है। माजी अपना आप दसे मैं माजी हाँ के यार माजी वहा। ਠੀਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੀ ਅਵਲੀਨ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਉਹ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। नार नार होवे माजी माजी होवे। ਬਿਲਕੁਲ खा किसे नस्ल दा होइए उस तो बाद अजामां दी गल आ जाती है, ਹਾਂਜੀ, फिर सवाल लंबे हो जाते हैं। ਬਿਲਕੁਲ आजाद जड़े ने ये अच्छे ने, उन्हें काम करना है। ਠੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਨਕਸਦਾਰ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਛੋਟੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖੁੱਲੇ ਜੋੜ ਛੋਟੀਆਂ ਡਿੰਗੀਆਂ वो कभी काम नहीं करेंगे, खुले जोड़ा छोटियां हड्डियां कभी कबूतर काम नहीं करेंगे, मालक ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਉਸਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਚ ਜਾਂ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਰੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਪਾਰੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਾਸ਼ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਗਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਗਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨਫਾਸਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਤਰ ਅਗਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਸੂਤਰ ਅਗਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ। ਐਂਡ ਟਿਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗਲ ਦਾ ਪਰ ਪੂਰਾ ਖੋਲੋ, ਬਗਲਲਾ ਪਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ 10ਵਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ बेहतरीन पर है। अगर कोई कहता है इस तरह नहीं हो सकता, भाई अपने कबूतरों को देखें, जो अच्छा होगा ना बगल पूरी खोलेंगे ना इस तरह उसका आखिर वाला बगल वाला पर और बाहर का 10वां पर बराबर हो वो समझे, क्योंकि कबूतर
ऐसे प्रवास करनी है, ऐसे नहीं करनी। इसकी बगल पर और 10वां पार बराबर का हो, वो कबूतर मैं समझता हूँ अच्छे पार का मालिक है। नहीं उस्ताद जी, वो गल को समझ नहीं, बस कि अज तुसीं कह रहे हो बगल पर खोले ने कबूतर, हाँ जी, पहला पर हुंदे दा कि बाहर दा 10वां? बगल का अंदर का पहला पार, अंदर वाला अच्छा बगल अच्छा, का। दोस्त इतना करो जी कैमरा मेरा वो दोस्त। पार पूरा कबूतर का खोलो, बिल्कुल वो कबूतर का पार मैनू वो पसंद है। हाँ जी, मैं तो उस्ताद जी थोड़ी तशरीह इस हवाले ना कर देंगा क्योंकि वो पहला पर उस्ताद जी कह रहे हैं। कमेंट्स आ रहे हैं, डबल आ रही है। अच्छा नहीं, अब पूछे इधर कर रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं कि आवाज़ डबल आ रही है इस वक्त। देखिए मेरी अगर आवाज़ तो ठीक है, फिर हम अपना सवाल को आगे अपने जो सेगमेंट को बढ़ाते हैं। अगर तो आवाज़ ठीक नहीं आ रही तो कोशिश करते हैं कि हम अब थोड़ी सी अपनी आवाज़ को, पिक्चर क्वालिटी को ठीक करते हैं। तो दोस्त पहले ना कमेंट करके बताएं। ये 200 सर उस्ताद सफदर बाजा साहब बता रहे हैं, मेरे ख्याल से मुझे समझ नहीं आई तो आपको कहाँ से आनी है। वो 10वां पार नहीं बल्कि वो पहला पार कह रहे हैं बगल के आवाज़ से। ओके, बगल का जो पहला पार है ना, मसलन कि जो हमारे कुंदे के पार जो है 10 कबूतर के ये देखे पार हैं, उनमें से ये जो पहला पार है ना, अवलीन फर्स्ट फेदर जिसको बोलते हैं, फेदर जिसको बोलते हैं, पहला पार वो कह रहे हैं कि बड़ा होना चाहिए। अंदर का पहला पार जब पार पूरा खोलें, हाँ जी। आपने पार पे सवाल किया है मेरे को। ठीक बगल का इस तरह का पहला पार जब हाँ पार जी। पूरा खोल लें, ठीक बाहर का कुंदा जो सभी को नजर आता है कि लंबा है, पार पूरा खोलेंगे, बगल का पार और 10वां 12 वाला पार बराबर आए। ठीक हो ओके जी। ਅੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਰੋਂਦਾ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? जी ਹੱਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੋਤਰਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ एक ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ। बॉडी स्ट्रक्चर हाँ जी। में उन्हें की हड्डी भी आती है। दोस्तों मैं आपके लिए मैं खुद इधर आया हूँ कैमरामैन के तौर पे, क्योंकि मैं ये नहीं हो सकता कि बाज़ औक़ात साजिदा कुर्सी करें इधर, क्योंकि इतनी काविश के बाद भी हम दोस्त कहें कि वो थोड़ा कोई कमी या कोताही रह गई है तो हमारा करने का फ़ायदा कोई नहीं। जी उस्ताद जी, मैं कह रहा हूँ कि हड्डी, सीने की हड्डी जो होती है, तकरीबन यही हम जानते हैं कबूतर शौक देखो में। सीने की जो सामने की हड्डी है ना, जैसे एक देखें जो बहरी जहाज है ना, हाँ जी जब वो सफर करते हैं समुद्र में, बिल्कुल। उसकी हड्डी ऊपर होती है, हाँ जी उसकी बिल्कुल। सामने का जो है ना सीना, वो ऊपर की तरफ होता है। कबूतर जब खड़ा हो उसकी हड्डी जो तो कौन है ना ऊपर की तरफ। उस्ताद जी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਹੱਡੀ होवे, इसी वाले से बोलते हैं कच्ची हड्डी, लेकिन इसकी तशरीह नहीं करते। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ बहरी जहाज ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਜ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਚਰਾਵ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਮਾਥਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਹੱਡੀ बेहतरीन हड्डी है। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ राय है? मेरे ख्याल है किसी को ये बताने में समझ नहीं आ रही कि कैसे कच्ची को लेते हैं। कबूतर की हड्डी जो सामने की तरफ नकील है और ऊपर की तरफ होनी चाहिए और सीधे जोड़ के बराबर हो, सीना ऊपर हो, नीचे वाला जो है ना, नीचे वाली एंड वाला हड्डी वाला जो सिस्टम है वो नीचे की तरफ हो। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਹੱਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ, इसी को इस- कच्ची हड्डी कहते हैं। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜ਼ ਕੀ? ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਡਿੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੱਡੀ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਸੀਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲੜੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? देखो कोई भी वो जिद कर ले तो कर ले, हाँ जी। छोटी हड्डी वाले कबूतर नहीं काम करते लंबियों परवाजों में। ठीक कोई एक आध किसी का काम कर गया तो वो मेरा उसके साथ कोई तकरार नहीं है। ठीक कबूतर जो है ना हड्डी समेत उसके अज़ाब पूरे ही होने चाहिए। ठीक छोटी हड्डी इतना काम नहीं करती जितनी बड़ा करेगी। हड्डी सख्त हो, जिस्म के साथ हड्डी सख्त हो, मुलायम हो, और अगर महसूस करें हड्डी को इस तरह वो तेज कारदार हो, ठीक
कबूतर आगे की तरफ जाता है उड़ते वक्त या ऊपर की तरफ जाता है, उसकी हड्डी ताकत में होगी ना तो ये फजा वाला जो सिस्टम है वो काट के ऊपर चले जाता है। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਦੁੰਬ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਦੁੰਬ ਦੌੜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌੜੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਦੁੰਬ ਹੋਵੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਦੁੰਬ ਆਪਣੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉੱਡਣਾ ਵੇ। ਦੁੰਬ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ देखो ਆਈਡੀਆ। एक कबूतर की दुम काट दी, ठीक। उड़ेगा तो वो जरूर, लेकिन अपनी खूबसूरती नहीं दिखाएगा, हाँ जी, अपनी प्रवास की खूबसूरती नहीं दिखा सकेगा। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਦੁੰਬ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ ਜਾਂ हाँ ਕਰਤਾਰ ਅੱਛਾ बिल्कुल, ਹੈ। जिथे कबूतर की दुम मजबूत नहीं चाहिए, मजबूत कितने होती है जिथे कबूतर का जिसम और दुम शुरू होती है, वो जगह कबूतर की मजबूत ते वजनी होएगी ना। ਗੰਢ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, जिथे कंड खत्म होती है तो अगों दुम शुरू होती है, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਮ ਵਧਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਾਇਮ ਔਰ ਵਧਣੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਦੁਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਚਕਦਾਰ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁੰਬ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹਵਾ ਕੱਢ ਜਾਵੇਗੀ ਦੁਮ ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਬੂਤਰ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੰਬ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੱਡੇ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਜੋੜ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੋੜ ਦੇਖੋ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਜੋੜ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ। ਗੋਲ ਜੋੜ ਹੋਵੇ, ਨਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਜੋੜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁੱਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਨਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਡੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜੋੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਐਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੌਣੀ ਇੰਚੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਇੰਚੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋੜ ਦੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਆਂਦਾ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸਲਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜ ਤੇ ਹੱਡੀ ਹੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਕਬੂਤਰ ਉਨਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੌਣੀ ਇੰਚੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈਆਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਚੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਨਕਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹੀ ਨੇ, ਜੋੜ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇੰਚੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉੱਡੇਗਾ, ਥੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਥਕੇਵਾਂ ਮਾਨ ਇਹਦੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਬਤ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਰਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਖਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਇਹਦੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਆਈਡੀਅਲ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਆਈਡੀਅਲ ਨਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ? ਨਸਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸ਼ਿਆਲ, ਮੈਂ ਸਭੀ ਨਾ ਉਡਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ। ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਆ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸੁਰਖ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਪਾਰਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਲਾਲ ਪਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਮਝਣਾ ਕਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਪਾਰਾ ਆ ਗਈ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਸਾ ਪਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਪੱਤਰ ਆਇਆ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾਲ ਭਰੀ ਠੀਕ। ਜ਼ਾਹਰ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਲਾਲਗੀ ਕਬੂਤਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਜਾਨਦਾਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛਾਪਦਾਰ ਨੇ, ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਵੀਆਂ ਕੰਡਾ ਘਰ ਲਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਅਗਰ ਸਫਦਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜੋ ਤਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸੁਰਖੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਚਮਕ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਠੀਕ। ਇੱਕ ਸਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖੋ ਉਮਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? देखो हर से सियालकोटी क्रॉस होना चाहिए, लेकिन दोवें नस्ल का तलक होनी चाहिए। ठीक। दोवें नस्ल भरपूर अगर मुकम्मल देखो ना, होना। एक ककियां खाना पठान है, उन सख्त असी आने हैं, वो काकड़ पठान बनाओ। इस वास्ते जे तुम कसूरी नार मादी सियालकोटी क्रॉस करते हो तो दोवें इन्नी को ताकत आउण, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਕਰਾਸੇ ਚ ਆਵੇ ਉਹ ਕਾਕੜ ਪਠਾਣ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛੇ ਨੇ ਕਰਾਸ ਦਿਓ, ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੌਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਸਲਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ 'ਚ ਹਾਂਜੀ। 50 ਦੇ ਅਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਡਨ ਕਮਗਰ ਹੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਰਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਕਰਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਫਰਦ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾਸ, ਗੋਲਡਨ ਕਰਾਸ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣਗੇ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਕਰਾਸ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਡਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਹੋਵੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ। ਹੋਵੇ ਗੋਲਡਨ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੋਮਤ ਲਾ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਧ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਅਜ਼ਾਬ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਸ ਕਰੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉੱਡਣਗੇ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਹਰ ਕਬੂਤਰੀ ਜਿਹਾ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਾ ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਨਸਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਕਰਾਸ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਸ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਸਲ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਰਵੀਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫੈਨ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਫਾਨ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ, ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੱਕ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਬੂਤਰ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸਟਾਰਟ, ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੈਸ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹ ਜੋਤੇ ਨੇ ਜੇ ਮੁਨਫਰਦ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ 4-5 ਵਜੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਵੈਸ਼ੀ ਨਸਲ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਵੈਸ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉੱਡਦੇ। ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਵੈਸ਼ੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੌਂਸਰ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਵੈਸ਼ੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਠੀਕ। ਵੈਸ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਾਫੀ ਕਾਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਾਲ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ 3 ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ।
ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ 50-50 ਸਾਲ ਤਲਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਈ, ਠੀਕ ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਮਗਰ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਠੀਕ। ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਇਹ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਕਮਗਰ ਹੈ। ਕਮਗਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਜੌਂਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਨ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਇਲਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਗੌਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਠੀਕ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਹੱਥ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਹਟ ਕੇ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਰਖਿਆ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੱਥ ਬਦਲਦੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੱਥ ਨੀਤਾਂ ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੱਥ ਕੀ ਕੌਣ ਬਦਲਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਾ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਤਦਬੀਰਾਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਦਬੀਰਾਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਦੀਆਂ- ਨੇ। ਹੱਥ ਬਦਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ 'ਚ ਏਡੀਆਂ ਸਾਣ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਕੀਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 5-10 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋਈਦਾ। ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਉਣਾ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਠੀਕ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਜਰਾਸੀਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ। ਮਸਲਨ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲਾ ਮੂਡ ਹੋ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੰਗੇ ਸਵਾਹ ਕਰੀ ਮੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਕੀ ਲਕੀਰੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਛੁਪਾ ਹੈ ਮੁਸਤਿਨ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਲਕੀਰਾਂ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਇਨਸਾਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਪਿਛੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਮਝਣ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ 173 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨੇ 173 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਸ ਤੇਰੀ ਵਕਤ। ਨਾ ਸ਼ਫਾਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਬੜੀ। ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ तेरी ਹੁੰਦੇ। चाहत है, कुछ मेरी चाहत है, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ मिलके सब लोगों की चाहत होगी है। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ, ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਤਬਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਇਹ ਛੁਪੇ ਸਨ, ਅਸਾਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਣੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਐਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਸ਼ਫਾਕ ਭਾਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਅਗਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦੋ ਹੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਛੇ ਲੋਕ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ सीख लिया समझो उसने कुछ पा लिया। तो मैं कहना कि जिसने एक लफ्ज़ सीखा वो आपका उस्ताद है। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਈ ਫਿਰਨਾ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਸਫਦਰਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਸ਼ੋਭਾ ਤਦਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਲਮ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਖੈਰ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MA ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਸਤਾਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਇਹਤਰਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਜਿਬੁਲ ਇਹਤਰਾਮ ਨੇ। ਜੀ ਖੈਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਜ਼ ਸਫਜ਼ਰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਲ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਦੇ ਭੋਰੇ ਕਾ ਲਾਂਗਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਚਾਨ ਆਸਾ ਕਰਨਾ ਭਲਾ, ਕਰ ਭਲਾ ਸੋ ਹੋ ਭਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜੁਸਤਜੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੇਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੁੱਟੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਟੀਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਲੌਸ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇਹ ਇਲਮ ਆਟਣਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਇਹ ਇਲਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਇਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲਾਵਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਦਾਇਰੇ ਚਾਹਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਦੋਸਤੀ ਚਾਹਣ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਬੇਲੌਸ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਗਰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ